गुरु ग्रंथ दा खालसा पंथ विश्व चेतना लहर विच तुहाडा स्वागत है। अज जदों पंजाब दे विच ते समुचे हिंदुस्तान दे विच आउण वालियां लोक सभा चोणां दीयां तैयारियां जोरां शोरां नाल हो रहीआं ने, उत्थे नाल ही इस गल दा भी जोर शोर दे नाल आवाज़ उठ रही है। सिख मनदे ने कि जिथे एक पासे कांग्रेस ब्लू स्टार ऑपरेशन दे लई दोषी है, उत्थे नाल ही भाजपा भी इस गल तो अपने आप को सुरखरू नहीं कर पाएगी कि उसने ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को उकसाया, तो जदों उसने ब्लू स्टार ऑपरेशन कर दिता तो उसनूं दुर्गा का खिताब दिता गया तो खुशी विच लड्डू भी वंडे गए। तो पंजाब की सब तो वड्डी धिर अकाली दल वो भी अपने आप को इस दोष तो दोष मुक्त नहीं कर पाएगी कि इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए उन्होंने अगाऊं ही सेंटर के नाल विउंतां बनाईयां ते उन्होंने आके सद्दा दिता कि तुसी ऑपरेशन ब्लू स्टार करो। इहो जी स्थिति दे विच जदों तिनों ही धिरां ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए जिम्मेवार होण, उदों आम सिख वोटर वास्ते ये बड़ा ही औखा समा बन जाता है कि वह इहो जे मौके विच वोट पाए तो किसनूं पाए। इस विषय ते गलबात करन लई साडे कोल उके चिंतक ते गुरु ग्रंथ दा खालसा पंथ दे प्रधान सरदार गुरतेज सिंह जी मौजूद ने। आओ उन्हां तो इस विषय ते जानकारी लईए कि इहो जी स्थिति दे विच आम सिख वोटर की कर सकता है। वीर गुरतेज सिंह जी, तुहाडा स्वागत है जी। वीर जी, सब तो पहलां ये दसो कि अज सिख वोटर नूं वोट किस पासे देनी चाहिए है ताकि उहदी वोट की ठीक वरतों हो के एक पंजाब दे विच या सेंटर दे विच इहो जी सरकार बने जिहड़ी सिखां दे हक्कां दी राखी कर सके। ये आपां गल जिहड़ी है तुसीं अच्छी तरह नाल व्याख्या कीती है सारे सिचुएशन दी। ये बिल्कुल इस तरह ही है भी कोई पार्टी इस तरह की नहीं जापदी। जे इस तो होर डूंगा जाइए तो पिछले समयां दे विच NDA दे नां दे हेठ कई सारियां पार्टियां गठजोड़ बना के सेंटर दे विच केंद्र दे विच राज कर चुकियां 5-5 6-6 साल। जिहड़ी दूसरियां पार्टियां बाकी बचियां हिंदुस्तान दियां वो UPA दे विच आके राज कर चुकियां और किसी पार्टी ने किसी वेले ये नहीं सोचा कि जो सिखां दे नाल ज्यादती हुई है, धक्का होया है, इन्ने सिखां दा कतलेआम होया और दरबार साहब दे उत्ते हमला होया, उस दे बारे कोई विचार करिए। जिहड़ा तुहाडा अकाली दल जिसनूं आपां कहंदे रहे हैं और हुण जिहड़ा हुण पंजाबी पार्टी बन चुकिया है, इन्हां दा जन्म धोखे तो शुरू हुंदा है। इन्हां ने सारियां तो वड्डा धोखा कौम दे नाल करके उस जो अकाली दल 75 साल तो कौम की सेवा दे विच हाज़र सी, जो गुरुद्वारियां दी कौम की सिक्खी की रखिया दे वास्ते बनाया गया सी, उसनूं बदल के एकदम पंजाबी पार्टी बनाता और उसका सिख खासा ख़त्म करके रखता। और उस तो बाद वो पंजाबी पार्टी दे बने हुए अकाली दल ना उन्होंने धोखा देने वास्ते उही रखिया। हुण जिहड़ा ये अकाली दल बनिया है पंजाबी पार्टी है, दरअसल इस पंजाबी पार्टी की वागडोर जिहड़ी है वो एक परिवार के हाथ विच आ गई और जिहड़ा एक परिवार है वो ही श्रोमणी कमेटी नूं कंट्रोल कर रहा है। यानी कि सिख धर्म दे विच इन्ना दखल वध गया है सरकार का कि सरकार ही श्रोमणी कमेटी नूं रन कर रही है इस वेले। सो असी लोग शुरू तो रौला पाउंदे आए हैं कि सरकार का कोई दखल साडे गुरुद्वारियां च नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक इस तरह का पलटा मार के इन्हां लोकां ने धोखा करके इस कीता है पंथ दे नाल कि वो सारे दे सारे जो गुरुद्वारे ते दूसरी सियासत है सिखां दी उसनूं खत्म करके ते गुरुद्वारियां दे उत्ते अपने आप कंट्रोल कर लिया। सो इस सिचुएशन दे विच असीं किहदे नाल जाना की करना है ये बारे विचार करनी बनती है। लोक राज के असूलों नूं कदे भी हिंदुस्तान दे विच लागू नहीं किया। इस करके जिहड़े लोग अजकल आए नवीं दोबारे
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਘੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਓਪਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿਰਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਤ ਛਾਤ ਭਿੱਟ ਇਤਿਆਦ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਪਾਂਚੋ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15, 20, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕੁਝ ਟੱਬਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਤਿਆਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ 5-4 ਅਸੂਲ, ਓਪਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਇਤਿਆਦ, 5-7 ਅਸੂਲ ਐਸੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਨਾ ਬਣੀ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੁਕੜੇ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ RSS ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਨੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ RSS ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ RSS ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਪਨ ਇਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ 1999 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, 1999 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 90 ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ IAS ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।